Good morning, dear students. Today we see the heading Bryophytes. Bryophytes. Bryophytes are the amphibians of plant kingdom. What is the meaning of amphibian, ma? They live both in land and water. That is called amphibians. Bryophytes is also lives both in land and water. This is an important one mark questions among the plants which comes under amphibians. Bryophytes. Bryophytes are simplest land inhibiting cryptogams, or the simplest land inhibiting. What is the meaning of inhibiting? Inhibit, habit. They live on the lands. What is the meaning of cryptogams? Non-flowering plant. Phanerogams are called as flowering plant. Bryophytes are simplest land inhabiting landல வாழக்கூடிய cryptogams, non-flowering plant, and are restricted to moist shady habitats. They are only survive in moist shady habits. They lack vascular tissues and hence called as non-vascular cryptogams. What is called as vascular tissues, ma? That xylem and phloem are called as the vascular tissue. What is the role of xylem? Xylem will conduct water. What is the role of phloem? Phloem will conduct the food from the leaves to the other parts of the plant. Xylem vessels that xylem will conduct the water from the roots to the other parts of the plant. In bryophytes, the vascular tissues is completely absent, so it is called as non-vascular cryptogams. Cryptogams means non-flowering plants. They are also called as amphibians of plant kingdom. They are also called as amphibians of plant kingdom because they need water for completing their life cycle. Because they need water for completing their லைஃப் சைக்கிள். ஸோ அதோட ரீப்ரொடக்ஷன் எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் தான். வாட்டர் இருந்தால் தான் அதோட ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து நடக்கும். ரீப்ரொடக்ஷன் அதோட ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுக்கு வாட்டர் இஸ் நெசசரி. General characteristic features. The plant body of bryophytes is gametophyte. ஸோ இங்கே plant bodyயை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? Gametophytes அப்படின்னு சொல்கிறோம். Plant body is a gametophyte. இந்த plant body வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று gametophyte, இன்னொன்று என்ன கேட்டிங்கன்னா ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷன். gametophytic ஜென்ரேஷன் இருக்குது, ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷன் இருக்குது. இங்கே bryophytesல வந்து எது டோமினண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா gametophytic ஜென்ரேஷன். And it is not differentiated into root, stem and leaf-like structures. இங்கே bryophytesல that is not differentiated. So the plant body is not differentiated into a root-like structure, stem-like, and true roots, stems and leaves are absent. ஸோ இது வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது. இதுதான் இதில் ரூட்டு, இது வந்து ஸ்டெம், இது லீஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we cannot differentiated in bryophytes. Most of them are primitive land dwellers. ஃபஸ்ட்டு நம்ம லேண்டில் ஃபார்ம் ஆனவங்கள தான் நம்ம லேண்ட் dwellers அப்படின்னு சொல்கிறோம். ப்ரிமிட்டிவ் அப்படின்னாலே என்னது? ஓல்டன் டேஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆன லேண்ட் dwellers, நம்ம நிலத்தில் முதல்ல உருவானவங்க யார்? bryophytes. இதில் சம் ஆஃப் தம் வந்து அக்வாட்டிக்ஸ், சம் வந்து அக்வாட்டிக்ஸ் வாட்டர்லேயே வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் ரியல்லா, ரிக்ஷியோகார்பஸ். Vascular tissues like xylem and phloem are completely absent, hence they are called as non-vascular cryptogams. The gametophyte is conspicuous long-lived phase of the life cycle. ஸோ அதோட லைஃப் சைக்கிளை பார்த்தோம்னா gametophytic phase அது எப்படி இருக்கும்? கான்ஸ்பீக்கஸாக இருக்கும். ரொம்ப எனார்மஸ் எதாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா gametophytic. லாங் லிவ்டு ஸ்பேஸ், லாங் ஸ்பேஸ் எதுனாலும் gametophytic phase தான். தாலாய்டு ஃபார்ம்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட். ஓகேவா? ஸோ தாலஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே, ரூட்டு, ஸ்டெம்மு, அந்த மாதிரி எந்த ஒரு
டிஷ்யூ டிஃப்ரென்ஷியேஷனே இல்லாமல் இருக்கிறதா நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், தாலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்னது, லிவர் வாட், ஹார்ன் வாட். இன் மோசஸில் பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் லைக் ஸ்டெம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்க, லீஃப் லைக் இலை மாதிரியான ஸ்டெம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் ப்ரெசண்ட். In liverworts, thallus or grows prostrates on the ground and is attached to the substratum by means of rhizoids. ஸோ லிவர்வாட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதோட தாலஸ் வந்து ப்ராஸ்டேட் கிடைமட்டமாக வளர்ந்துருக்கும். ஸோ அதில் அடியில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ரைசாய்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து அது கீழே இருக்கிற அந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டோட அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். 2 types of rhizoids are present. ஒன்று வந்து smooth walled and pegged or tuberculate. செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மல்டி செல்லுலர் ஸ்கேல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட். ஸ்மூத் வால்டாக இருக்கும் இல்லை பெக்டாக இருக்கும். பெக்ட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் tuberculate. ஆர் மல்டி செல்லுலர் ஸ்கேல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் ஆன் த rhizoids. ஸோ ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸில் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன், செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஆல்ரெடி நோ ஒன்லி சிங்கிள் பேரண்ட்ஸ் இருந்தால் போகிறோம் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு. ஸோ த்ரூ தட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன், பட்டிங், பைனரி ஃபிஷன் இது மாதிரி வரதெல்லாம் நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம், வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ பிரயோஃபைட்ஸில் எப்படியெல்லாம் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது, ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அட்வென்ஷியஸ் பட்ஸ். அட்வென்ஷியஸ் பட்ஸ் எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிக்ஷியா ஃப்ளூட்டன்ஸில். டியூபர் ஃபார்மேஷன் வந்து ஆந்தோசரஸில் டியூபர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அந்த டியூபர்ஸ் வந்து பிளான்ட் பாடியிலேருந்து செப்பரேட் ஆகி அது ஒரு நியூ பிரயோஃபைட்ஸாக டெவலப் ஆகும். சம் ஸ்மால் டிடாச்சபிள் ஆர் ப்ரூட் பாடிஸ், பிளான்ட்லேருந்து சம் ஸ்மால் பார்ட்ஸ் டிடாச் ஆகிறது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரூட் பாடிஸ். பிரயோப்டரிஸ் ஃப்ரூட்டிக்ளோசா ஜெம்மா கப்ஸ் இன் மார்க்கென்ஷியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெம்மா கப்ஸ் வந்து உருவாகும். அட்வென்ஷியஸ் பட்டு ரிக்ஷியா ஃப்ளூட்டன்ஸில், டியூபர் ஃபார்மேஷன் ஆந்தோசரஸில், ஸ்மால் டிட்டாச்சபிள் பாடிஸ் தட் இஸ் ப்ரூட் பாடிஸ். அந்த ஸ்மால் டிட்டாச்சபிள் பாடிஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், அந்த பிளான்ட் பாடியிலேருந்து சம் பார்ட்ஸ் டிட்டாச் ஆகி அது ஒரு நியூ பிரயோஃபைட்ஸாக டெவலப் ஆகுது. பிரயோப்டரிஸ் ஃப்ரூட்டிக்ளோசா ஜெம்மா கப்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் த மார்க்கென்ஷியா. So these are the vegetative reproduction. அடுத்து sexual reproduction. Sexual reproduction is oogamous. Oogamous இங்கே sexual reproduction எப்படி இருக்குது, oogamous. Oogamousனால் நம்மளுக்கு தெரியும், fusion of morphologically and physiologically dissimilar gametes is called as oogamous. We already studied that. ஸோ இதில் மேல் கேமெட்டுக்கு என்ன பேர், மேல் ரிப்ரடக்டிவ் பார்ட்டுக்கு என்ன பேருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆந்த்ரிடியா. மேல் ஆர்கானுக்கு என்ன பேர், ஆந்த்ரிடியா. ஃபீமேல் ஆர்கானுக்கு என்ன நேமு, ஆர்கிகோனியா. ஓகேம்மா. ஸோ ஊகேமஸ்னால் என்னது, ஃபியூஷன் ஆஃப் மார்ஃபாலஜிக்கலி அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கலி டிசிமிலர் கேமெட்ஸ்க்கு இடையில ஃபியூஷன் நடக்கிறதா ஊகேமி. ஸோ இங்கே மேல் கேமெட் என்னன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே கேமெட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸில் நம்மளுக்கு என்னது டாமினன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே மேல் கேமெட் ஆந்த்ரிடியா, ஃபீமேல் கேமெட் ஆர்கிகோனியா. ஸோ இது ரெண்டையும் தான் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம, செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ். இது ரெண்டும் தான் கேமெட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது. The Anthridia produces biflagellated anthrozoids. Anthridia என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, anthrozoids ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. That is a male gamete which swims in thin films of water and reaches archegonium. Archegonium அப்படின்றது என்னன்னா ஃபீமேல் ஆர்கன், ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன். அண்ட் ஃபியூசஸ் வித் த எக். ஸோ ஆர்கிகோனியாவில் இருக்கிற எக்கோட ஃபியூஸ் ஆகி டு ஃபார்ம் அ டிப்ளாய்ட் சைகோட். ஸோ இதுதான் உனக்கு கெமெட்டோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷன். ஸோ ஆந்த்ரிடியா என்ன ஆகுது, ஆந்த்ரிடியா இஸ் அ மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் தட் ப்ரொடியூசஸ் ஆந்த்ராஸ்வாய்ட்ஸ். ஆந்த்ரிடியான்றது மேல் செக்ஸ் ஆர்கன், ஆந்த்ரோஸ்வாய்ட் அப்படின்றது மேல் கேமெட்டு that produce and swim in a thin film of water and reaches the archegonium. Archegonium அப்படின்றது female sex organ that will have the egg. That anthrozoids are fuses with the egg to form a diploid zygote.
Here water is essential for fertilization. So water இல்லாமல் இங்கே fertilization நடக்காது. ஸோ fertilization இல்லைன்னா next generation வராது. ஸோ bryophytes அதனால தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் amphibians. So it will survive both in land as well as in water. So in the same time பார்த்தீங்கன்னா அதில் vascular system வந்து கிடையாது. vascular system இல்லாதனால அதால் ரூட்ஸ்லேருந்து வாட்டரை வந்து அதர் இதுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. ஸோ அது வாட்டரில் இருக்கும்போது அதோட செல்ஸ் டைரெக்டாக வந்து வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். The zygote is the first cell of the sporophytic generation. Spore formation. Sporophytic என்ன ஹையர் பிளான்ட்ஸில் நம்ம சீடுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரியே லோயர் பிளான்ட்ஸில் நம்ம எப்படி சொல்கிறோம்னா ஸ்போர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷனோட முதல் செல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெமட்டோஃபைட்டிக்ஸ் ஜென்ரேஷனில் கிடச்ச டிப்ளாய்டு சைகோட் தான். இந்த டிப்ளாய்டு சைகோட் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு செல் ஆஃப் தி ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷன். அந்த சைகோட்டில் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் நம்மளுக்கு தெரியும். மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் அப்படின்னா என்னது, ஒரு செல் வந்து 2 செல்லாக டிவைட் ஆகிறதா என்னது மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் நடந்து டு ஃபார்ம் மல்டி செல்லுலர் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் எம்ப்ரியோ. என்ன ஃபார்ம் ஆகுது இங்கே மல்டிசெல்லுலர் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் எம்ப்ரியோ வந்து டெவலப் ஆகுது. சைகோட்டில் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் நடந்து எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ த எம்ப்ரியோஜெனி இஸ் எக்ஸோஸ்கோபிக். எம்ப்ரியோனா தெரியும், ஜெனினா என்னது ஃபார்மேஷன். இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோஸ்கோபிக் கண்டிஷன் அப்படின்னா எம்ப்ரியோவில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிவிஷன் நடந்து லோயர் பார்ட் அப்படியே இருக்கும், அந்த டெர்மினல் பார்ட்டில் மட்டும் ஃபர்தர் டிவிஷன் நடந்து அந்த எம்ப்ரியோஸ் உருவாகிறதுக்கு என்ன பேர் எக்ஸோஸ்கோபிக். அதே லோயர் பார்ட்டில் எம்ப்ரியோவில் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிவிஷன் நடந்து அதோட லோயர் சைடில் எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் எண்டோஸ்கோபிக். இது வந்து அப்பர் சைடில் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸோஸ்கோபிக். தி எம்ப்ரியோ டிவைட்ஸ் அண்ட் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு எ ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷன். ஸோ இந்த எம்ப்ரியோ டிவைட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு என்ன ஜென்ரேஷன் வருது, ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷன். எம்ப்ரியோ டிவைட் ஆகிறதுலேருந்து கேமெட் ஃபார்மேஷன் ஆகிற வரைக்கும் உள்ளது என்னது நம்மளுக்கு ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன். ஹாப்ளாய்டு கேமெட் ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் உள்ளது ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷன். அந்த ஹாப்ளாய்டு கேமெட்ஸு ஃபியூஸ் ஆகி டிப்ளாய்டு சைகோட் ஃபார்ம் ஆகிறது உனக்கு கெமட்டோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷன். The sporophytic is dependent on the gametophytic generation. இங்கே gametophytic generation தான் வந்து conspicuous லாங் பீரியட் எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமட்டோஃபைட்டிக் ஸ்பேஸ். ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஸ்பேஸ் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கெமட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் ஃபார் தர் ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன்ஸ். ஸோ இதோட பாடி ஸ்ட்ரக்சர் பாரு, அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் தாலாய்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆந்தோசரஸில். மோஸ்ட் ஃபினேரியா பார்த்தீங்கன்னா root like rhizoids, leaf like structure, and then capsules are formed in Funaria. The rhizoids இந்த கீழே பற்றி ரைசாய்ட்ஸ் வந்து சப்ஸ்ட்ரேட்டோட அட்டாச் ஆகிற ஹெல்ப் பண்ணுறதா என்னது ரைசாய்ட்ஸ். இந்த ரைசாய்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும், பெக்டு. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் என்னது பெக்டு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் அல்லது ஸ்மூத் வால்ட் ரைசாய்ட்ஸாக இருக்கும். ஸோ வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷனை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த பீஸ் மட்டும் அப்படியே பிரேக் ஆகி நியூ ஒரு ப்ரையோஃபைட்ஸாக டெவலப் ஆனிச்சுன்னா அது பேர் என்னது ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இன் ரிக்ஷியா. அடுத்து டியூபர்ஸ் இன் ஆந்தோசரஸ். ஸோ இது மாதிரி டியூபர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த டியூபர்ஸ் செப்பரேட் ஆகி நியூ ஒரு ப்ரையோஃபைட்ஸாக டெவலப் ஆகும். ஜெமா கப்ஸ். ஸோ இந்த மார்க்கென்ஷியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு கப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த கப் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் உனக்கு ஸ்போர்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்போர்ஸ் மூலமாக நியூ ப்ரையோஃபைட்ஸ் வர்றது என்னது ஜெமா கப்ஸ். ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் த்ரூ த ஜெமா கப்ஸ். எக்ஸாம்பிள் மார்க்கென்ஷியா. General characteristic features. It is differentiated into 3 recognizable parts: foot, seta, capsule. ஸோ இதை வந்து 3 பார்ட்ஸாக பிரிக்கிறாங்க. ஃபுட் ரீஜன் இருக்குது, சீட்டா ரீஜன் இருக்குது, கேப்சூல். ஃபுட் ரீஜன், சீட்டா, கேப்சூல் ரீஜன். ஃபுட்டு, சீட்டா, கேப்சூல். Foot is the basal portion
and it is embedded in the gametophyte through which water and the nutrients are supplied for the sporophytes. ஸோ ஃபுட் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசல் பார்ட்டு, அந்த ரைசாய்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் ஃபுட்டு. ஸோ அது வந்து என்ன ஜென்ரேஷனில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமட்டோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷனில் அது உருவானது. ஸோ அது வழியாக தான் நியூட்ரிஷன்ஸும் வாட்டரும் வந்து சப்ளை ஆகுது ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷனுக்கு. த டிப்ளாய்டு spore mother cells found in the capsule region undergo meiotic division and gives rise to haploid spores. Underline பண்ணிக்க, the diploid spore mother cells. diploid spore mother cell எங்கே ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது? கேப்சூல் ரீஜனில். ஸோ அந்த ஸ்போர் செல்ஸில் மியாட்டிக் டிவிஷன் நடந்து தட் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு த ஹாப்ளாய்ட் ஸ்போர்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. ஓகேவா? So diploid spore mother cells is found in the capsule region. So their meiotic division occurs and they will give rise to the haploid spores. Bryophytes are homospores. Bryophytes இருக்கிறதெல்லாம் homospores. மேலாக இருந்தாலும் சரி ஃபீமேலாக இருந்தாலும் சரி ஒரே ஷேப்லேயும் ஸ்ட்ரக்சர்லேயே இருந்ததுன்னா அதை homospores அப்படின்னு சொல்லுவோம். In some sporophytes, elaters are present. Elaters is a special ribelle-like structures are present in Markensia and they are help in the dispersible distribution of spores. Spores distribution help பண்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த elaters. The zygote, embryo and the sporangium constitute the sporophytic space. Zygote develop ஆகலையா after the male and the female gamete. Male gamete என்னதுமா? Anthrozoids. ஃபீமேல் கேமெட் என்னது? எக்கு. ஆந்த்ரோசோய்ட்ஸும் எக்கும் ஃபியூஸ் ஆகி நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? ஜைகோட் வந்து கிடைக்குது. ஜைகோட்டில் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் நடந்து எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகுது. எம்ப்ரியோலேருந்து என்னது? ஸ்பொராஞ்சியம் வரும். இந்த மூணும் சேர்ந்தது தான் என்னது? ஸ்பொரோஃபைட்டிக் ஸ்பேஸ். ஸ்பொராஞ்சியம் அப்படின்னா அந்த ஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஸ்பொராஞ்சியம். The green long living haploid phase is called as the gametophytic phase. So the green structure form ஆகிற long living haploid space தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? gametophytic phase அப்படின்னு சொல்கிறோம். The haploid gametophytic phase altered with the diploid sporophytic and shows a heterologous alteration of generation. ஸோ இந்த கெமட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸும் ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஸ்பேஸும் ப்ரையோஃபைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டாக வரதுனால இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்? ஹெட்ரோலோகஸ் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ரையோஃபைட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோசாக்கர் in the year 1957 classified bryophytes into 3 classes. bryophytes 3 classes-ஆக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. Hepaticopsida, Anthoceratopsida, Bryopsida. What are they? Hepaticopsida, Anthoceratopsida, Bryopsida. ஹெப்பாட்டிகோப்சிடாக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிக்ஷியா, மார்கான்ஷியா, போரெல்லா, ரியல்லா. ஓகேவா? 3 கிளாஸஸாக இதை வந்து பிரிச்சிருக்காங்க. மேஜராக 3 கிளாஸஸ்: ஹெப்பாட்டிகோப்சிடா, ஆந்தோசெரடாப்சிடா, Bryopsida. Anthocerapsida எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்தோசெரஸ், டென்ட்ரோசெரஸ். Bryopsida, Funaria, Polytrichum, Sphagnum. Shivram Gashpai. Shivram Gashpai from the year 1982 to 1934. He is the father of Indian biology. Underline this. Who is Shivram Gashpai? Father of Indian biology. He published a book, Liverworts of Western Himalayas and Punjab Plains. Liverworts of Western Himalayas and Punjab Plains. He identified new genera like Soniella, Soniella, Chouchia, Sivardiella and Stephanosoniella. Attachin Soniella. Achin Soniella. Okay, Achin Soniella, Chouchia, Sivardiella and Stephanosoniella. These are the species identified by Shivram Gashpai. Economic importance of bryophytes.
First one is the sphagnum. It is otherwise called as dead thalli. Compressed, hardened to form a peat. The sphagnum collect பண்ணி அதை compress பண்ணி harden பண்ண அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா peat. Okay, that structure is called as peat. It is used as a fuel in commercial scale. ஸோ இதை வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஃபியூயல்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. நெதர்லாண்டில் ப்ரௌன் டை அண்ட் டேனிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் த பீட். பீட்லேருந்து ப்ரௌன் டைஸும் டேனிங் மெட்டீரியல்ஸும் டிரைவ் பண்ணுறாங்க. இட் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் ஹார்டிகல்ச்சர் அஸ் அ பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி. ஸோ ஹார்டிகல்ச்சரில் தோட்டக்கலையில் வந்து இது ஒரு பேக்கிங் மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஃப்ளார்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ இந்த ஸ்பெக்னமை வச்சு அவங்க ஃபோல்டு பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு என்ன இருக்குது, ஸ்பெக்னம்க்கு வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கிறதுனால ஸோ அதை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வந்து ட்ராவல் பண்ண வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் ஹார்டிகல்ச்சர் அஸ் அ பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல் பிகாஸ் ஆஃப் தர் வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி. ஸோ ஸ்பெக்னமில் இன்னொரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதில் ஆன்டிசெப்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறதுனால அதை வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் கிளாத்தில் கூட இந்த ஸ்பெக்னம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஊன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கட்ட போகிறதுக்கு அந்த கட்டு துணி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அதே வந்து ஸ்பெக்னம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. மர்கன்ஷியா பாலிமார்ஃபா. Mercantia is used to cure a pulmonary tuberculosis. Sphagnum, bryum, polytrichum. These are used as a food. Bryophytes are mainly involved in soil conservation process. These are the importance of bryophytes. ஓகேம்மா, அப்போ ப்ரையோஃபைட்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பேன். ப்ரையோஃபைட்ஸ் முக்கியமானு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ஃபிபியன்ஸ். ப்ரையோஃபைட்ஸ் என்னது, அது ஒரு ஆம்ஃபிபியன்ஸு. ஸோ இட் இஸ் அ கிரிப்டோகேம்ஸ், நான் ஃப்ளாரிங் பிளான்ட். இட் இஸ் அ நான் வாஸ்குலர் கிரிப்டோகேம்ஸ். இட் இஸ் அன் ஆம்ஃபிபியன் ஆஃப் த பிளான்ட் கிங்டம். இட் நீட் வாட்டர் ஃபார் கம்ப்ளீட்டிங் த லைஃப் சைக்கிள். ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமாக நம்ம வந்து இதில் சொல்லணும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் லைக், லீஃப் லைக், ஸ்டெம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்கும். ட்ரூ ரூட்ஸ் வந்து ஃபவுண்டாக இருக்காது. ஸோ ப்ரிமிட்டிவ் லேண்ட் டுவெல்லர்ஸ், ஃபஸ்ட்டு நம்ம லேண்டில் வாழ்ந்தவங்க, ஆக்குப்பை பண்ணவங்க யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரையோஃபைட்ஸு. ஸோ சம் வந்து அக்வாட்டிக்ஸ்லேயும் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. கேமெட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் தான் வந்து இதில் டாமினன்ட் ஃபேஸு. ஸ்போர்ஸ்லேருந்து கேமெட் ஃபார்ம் ஆகல, மேல் கேமெட் ஃபீமேல் கேமெட் ஃபார்ம் ஆகி ஃப்யூஸ் ஆகி ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் உள்ளது உனக்கு என்னது, கேமெட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ். ஸோ அதில் வந்து தாலாய்ட் ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்குது, லீஃப் லைக் ஸ்டெம் லைக் ஸ்ட்ரக்சரும் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது, ரைசாய்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ ரைசாய்ட்ஸில் வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்குது, ஸ்மூத் வால்டு இருக்குது, பெக்டு டைப் இருக்குது, மல்டிசெல்லர் ஸ்கேல்ஸும் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி நடக்கும், அட்வென்ச்சர்ஸ் பட்ஸ் மூலமாக, டியூபர்ஸ் மூலமாக, ப்ரூட் பாடிஸ் மூலமாக, ஜெமாகப்ஸ் மூலமாக வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன். செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஊகேமஸ். மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் எது, ஆந்த்ரிடியா. ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் ஆர்கிகோனியம். ஆந்த்ரிடியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த கேமெட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆந்த்ரோஸ்வாய்டு. ஹாப்ளாய்டு கேமெட் என்னது, ஆந்த்ரோஸ்வாய்டு. ஆர்கிகோனியம் ஃபார்ம் பண்ணுறது வந்து எக். ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகி டிப்ளாய்டு சைகோட் வந்து உனக்கு ஃபார்ம் ஆகிறது. ஸோ டிப்ளாய்டு அந்த ஹாப்ளாய்டு கேமெட்ஸ்லேருந்து டிப்ளாய்டு சைகோட் ஃபார்ம் ஆகுது. அதான் கேமெட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ். இங்கே வந்து வாட்டர் வந்து எசென்ஷியல் ஃபார் ஃபர்டிலைசேஷன். வாட்டர் இல்லைனா ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்காது. அடுத்த ஜென்ரேஷனே இங்கே வந்து வராது. இப்போ சைகோட்டு தான் ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷனில் ஃபஸ்ட்டு செல்லு. இந்த சைகோட்டில் வந்து ஃபர்தராக மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் நடந்து எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகி, ஸோ அந்த எம்ப்ரியோலேருந்து தான் உனக்கு என்ன வரப்போகுது, ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷன் வந்து டெவலப் ஆகுது. ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷன் கேமெட்டோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இதில் வந்து 3 ரெகனைசபிள் பார்ட்ஸ் இருக்குது, ஃபூட்டு, சீட்டா, கேப்சூல். ஸோ ஃபூட்டு மூலமாக தான் வாட்டர் நியூட்ரிஷன்ஸும் வந்து ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸுக்கு வந்து சப்ளை ஆகுது. அப்போ இந்த டிப்ளாய்டு ஸ்போர் மதர் செல்ஸ் எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப்சூல் ரீஜனில். அதில் மியாட்டிக் டிவிஷன் நடந்து தான் ஹாப்ளாய்டு ஸ்போர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ப்ரையோஃபைட்ஸில் இருக்க ஸ்போர்ஸ் எல்லாமே ஹோமோஸ்போர்ஸ், எல்லாமே ஷேப்லேயே ஸ்ட்ரக்சர்லேயே சிமிலராக இருக்கும். மார்கன்ஷியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எலேட்டஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது டு ஹெல்ப் டு டிஸ்போசபிள் ஆஃப் த ஸ்போர்ஸு.
ஜைகோட்டு, எம்ப்ரியோ, ஸ்பொராஞ்சியம் இது மூணும் சேர்ந்ததா ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸு. ஸோ லாங் ஸ்பேஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸு. கெமட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸும் ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸும் ஆல்டர்டாக வரதுனால இதை ஹெட்ரோலோகஸ் அல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்து கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஓகேம்மா.